Good afternoon, students. This is your Dr. Gopal Krishna. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. దాంట్లో మెయిన్గా యొక్క ప్రాస్పెక్టివ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్లోని ది ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్లో ఈ అడాలసెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అడాలసెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్, అడాలసెన్స్ నీడ్స్, అడాలసెన్స్ వచ్చేటువంటి కాజెస్ ఆఫ్ మాల్అడ్జస్ట్మెంట్స్, అలాగే కాజెస్ ఆఫ్ మాల్అడ్జస్ట్మెంట్ తర్వాత ఒక మాల్అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే దాంట్లో వచ్చేటువంటి డిఫెన్స్ మెకానిజం, దాన్ని మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం. టుడే నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, దట్ ఇస్ లీడర్షిప్. సో the SEM 1 4.5, this is the last topic of the fourth unit, that is the leadership. So what is called leadership? What is called lead? What is called leader? So leadership is an art. It does not belongs to one individual, but belongs to the whole group, and it is the center for the teaching and learning process. And the teacher is the leader. The performance of the class depends upon the leadership style. So leadership is an art అన్నాను. అంటే నాయకత్వం అనేది ఒక కళ. ఎందుకంటే the team, the group, the class, the institution, the organization, the association, the federation, the union, whatever it may be in the name, the one man leads the team, that is called leadership. So those who lead the team, lead the association, lead the organization, lead the classroom, that is the indication of the leader. మన తెలుగులో దాన్ని రథసారథి అని చెప్తున్నాడు. సో ఇట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు వన్ ఇండివిజువల్. ఇది ఒక వ్యక్తి గురించి కాకుండా ఓవరాల్ గా చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఇక్కడ నాయకుడు అనేవాడు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి, అసలు హౌ టు లీడ్ ద గ్రూప్, హౌ టు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనే విషయాలు మనం ఇందులో చూస్తాం అన్నమాట. సో ద టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ టీచర్ ఇస్ ద లీడర్. ఎందుకంటే టీచర్ ఇస్ ద లీడర్ అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, ద క్లాస్ రూమ్ లో ద బిఫోర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ కలీగ్స్ ఆర్ ఆర్గనైజింగ్ ఆఫ్ ద subordinate officers or other friends or other colleagues, according to the GOs, norms, rules, regulations, these are the communicate with good rapport way. So good way ఇదంతా చేయాలంటే ఒక టీచర్ కి ఒక లీడ్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఇన్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ వైటల్ రోల్. ద టీచర్ యాక్ట్ as a leader, the teacher act as a judge, the teacher act as a doctor, the teacher act as a comedian, the teacher act as an angry person. So these are the different types, different modules of the classroom before the students. Endukante students sometimes they're asking some question, their patience ఎక్కువ ఉండాలి. They give us some suggestions, they're ready to receiving. They give some ideas as their acceptance. So these are the maximum qualities. Sometimes the two students or two boys or girls are they're quarreling some problems, just like they act as a judge or lawyer. So sometimes their punishment, just like the police officer. So these are the qualities is called a leader. The performance of the class depends upon the leadership style. The leadership style is a different. It depends upon the views of the people. The leadership style is different. ఎందుకంటే any two persons are very different individuals. ఇక్కడ ఎవ్రీ లీడర్ కి వచ్చేటువంటి ఇండివిజువల్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయంటే డిపెండ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ వే, డిపెండ్ ఆన్ ద డెసిషన్ లెవెల్, డిపెండ్ ఆన్ దర్ హ్యాబిచువల్, డిపెండ్ ఆన్ దర్ కరేజ్, డిపెండ్ దర్ ఎంకరేజ్మెంట్, depend on their motivate. So these are the characteristics of the good leadership. So those who are follow the good qualities or good leadership, that will be the good leader. So good lead the team. It depends upon the views of the people. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ లేదా పీపుల్ అంటే విద్యార్థి అవ్వచ్చు, ఇక్కడ పిఏఓ పిఎల్ఈ పీపుల్ అంటే ప్రజలు. దాని ప్రకారం according to the Carl Lewin and his followers, Lifted and White conducted the experiments of leadership style and conducted the teacher's leadership style and his behavior will affect the intellectual and emotional development of the children. Yes, ఇక్కడ
కడ్ లెవెన్ అలాగే లెఫ్ట్ ఇట్ రైట్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆర్గనైజ్ చేసిన కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే అందులో టీచర్స్ యొక్క లీడర్షిప్ స్టైల్ ఎలాగుంది, దాంట్లో ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఏ విధంగా ఉన్నారనే దాన్ని కూడా మనం దీంట్లో చూస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట. సో మెయిన్ గా దీన్ని ఎక్కువ చూస్తుంటాం. సో లీడర్షిప్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ పీపుల్ టు ఫాలో ఇన్ ది అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కామన్ గోల్. సో ఒక గ్రూప్ కి ఉన్నప్పుడు, ఒక కామన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు, ద టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ how to lead or how to achieve or when to achieve is the main concept, the main target. The leader is a leads a team towards the target or towards the object or towards the goal. So that's why the leader, just like the teacher or leader, is a good administrator. అక్కడ మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా ఉండాలి, ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ని కలిగి ఉండాలి. సో ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ లెవెల్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్. ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ లెవెల్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్. సో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ, ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ, ఒక స్కూల్ కానీ, కాలేజ్ కానీ, యూనివర్సిటీ కానీ డెవలప్ చేయాలంటే ఈజ్ అ లీడ్స్ టీమ్, ద లీడర్ ఈజ్ అ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. తన యొక్క ఒక హెడ్ మాస్టర్ కానీ, ఒక ప్రిన్సిపల్ కానీ, ఒక క్లాస్ టీచర్ కానీ, those who are follow the leadership qualities ఏ విధంగా అయితే ఉన్నదో అవన్నీ కూడా దాంట్లో చూస్తూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి దాని యొక్క పెర్ఫార్మెన్సెస్ బాగుండాలి అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ బాగుండాలి, ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క టార్గెట్స్ బాగుండాలి, ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క అచీవ్మెంట్స్ బాగుండాలి, క్లాస్ రూమ్ లో స్టూడెంట్స్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ద టీచర్ మస్ట్ బి యాక్ట్ ఎస్ ఏ గుడ్ లీడర్. In the case of school, of the student performance can be raised by the administrators, especially the headmaster, the principals and the teacher. So akkada school gani, college gani, university gani, any education institution or other institution that depend on their main role of the teacher or other head of the department or headmaster, principal or boss or managing director. So these are the main roles or main characters. The responsibility of the administrator is to develop vision of education. Main ga ఎడ్యుకేషన్ లో లీడర్షిప్ ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డెవలప్ విజన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, విద్యాపరమైనటువంటి అనేక అంశాల్లో చక్కటి ముందు చూపు ఉండాలి. విజన్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ అంట, ముందు చూపు కలిగి ఉండాలి. సో దోస్ హూ యాజ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ లీడర్, ఎవరైతే లీడ్ చేసే టీం ఉన్నారో, ఇక్కడ విజన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, విద్యా విధానంలో వచ్చేటువంటి మార్పులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ప్రీవియస్ గా కానీ, ప్రజెంట్ కానీ, ఫ్యూచర్ కానీ ఏ విధంగా ఉంది. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెరాకిల్స్, which type of the reforms of the education systems అవి ఎలాగున్నది. ఒకప్పుడు 1986 లో NEP నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది. తర్వాత రీసెంట్ గా the 1990 or 1920 లో అగైన్ ద ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది. సో వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ NEP, the national education policy or new education policy from 1986 and the present 1920? So what's the differences? On 1986 it has so many changes. The radical changes is the education system and plans అంటే ప్రణాళిక ఉండాలి. ఏం సక్సెస్ కావాలన్నా, ఫెయిల్యూర్ కావాలన్నా, ఏది కావాలన్నా కూడా సరైన ప్లానింగ్ ఉండాలి. వితౌట్ ప్లానింగ్ నో వన్ కెన్ సక్సెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లాన్ అండ్ ప్రాక్టికబిలిటీ, both are very important. So not only plan, at the same time we will follow the practicability also. మన స్టూడెంట్స్ కానీ, ఒక పర్సన్ కానీ, ఒక టీచర్ కానీ, everybody knows what of the plans, but maximum of people not follow the plans. So organizing అంటే దానికి సంబంధించిన అనేక విషయాల్ని ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి, ఏ విధంగా డిటర్మైన్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో డిటర్మైన్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక మనకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని డిస్క్రిమినేట్, విచక్షణ రహితంగా, విచక్షణ పాలనగా డిటర్మైన్స్, ఒక గుర్తించేటట్టుగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. మేనేజ్ ద షెడ్యూల్. యాక్చువల్ గా every leader or every teacher, they follow the time management. So those who are follow the good time management or punctuality, the discipline is a indicate that the entire the person. మనకి టీచర్స్ కానీ లేదా కొంతమంది పర్సన్స్ కానీ చూస్తుంటే వాళ్ళని చూసి టైం అడ్జస్ట్ చేసుకునేటువంటి హ్యాబిటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి చాలా మందిలో. 9 o'clock కి స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ అంటే 8:45 somebody teachers is there. So 8:45 కల్లా ఆ టీచర్ వచ్చారంటే 8:45 అయినట్లే. సో బిఫోర్ ద టైమింగ్, బిఫోర్ ద ప్లానింగ్, బిఫోర్ ద షెడ్యూల్, these are the main important. So monitor the budget.
Yes, another important thing, monitor the budget. మనకు ఉన్నటువంటి స్కూల్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ కానీ యూనివర్సిటీ ఏదైనా కానివ్వండి, ఇక్కడ మానిటర్ ద బడ్జెట్. జస్ట్ లైక్ ఇన్ అవర్ హోమ్ ఆర్ ఇన్ యువర్ స్కూల్ ఆర్ అనదర్ సిస్టమ్, the budget is also important. How much of amount incoming, how much of purchase, how much of expenditure the outgoing. So incoming ki outgoing ki budget anedi saripalalo lekapothe some problem. Just like the best example of some countries or some of states also, sometimes they are deficient of the budget. Some countries or some states also, they are very success of the budget thing. So ensure of safety, ensure of safety అంటే ఒక రకమైన రక్షణ, ఒక సెక్యూర్ ఇవ్వడానికి యాజ్ ఎ లీడర్ గా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ మెయిన్ గా కొన్ని ఆబ్జెక్ట్ చూస్తే, ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఏ the characteristics of the administrator అంటే develop vision of education, the plan, organize, determine the object, manage the schedule, monitor the budget, ensure safety and security. These are the main aspects. Okay, so leadership is influence people to follow in the achievement of a common goal. The success of any organization depends on its level of performance. In the case of school, of the student performance can be raised by the administrator, headmaster or principal, and the teachers. The responsibility of the administrator is to develop vision of education, plan, organize, determine the object, manage the schedule, monitor the budget, and ensure safety levels also. And characteristics class as a group. So main ga ikkada ఒక లీడర్ కి కామన్ గా ఉండవలసిన మెయిన్ థింగ్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ బేసికల్ గా కామన్ గోల్ ఏంటి, ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ ఎనీ ఇండివిజువల్ ఆర్ ఎనీ పర్సనల్. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ గోల్? యాజ్ అ టీచర్ కి క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నటువంటి కామన్ గోల్ ఏంటంటే గుడ్ ఆబ్జెక్ట్స్, స్టూడెంట్స్ లో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కలిగి ఉండాలి, సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలి, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలి, అలాగే వాడి యొక్క కల్చరల్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, కరికులం యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ కూడా బాగుండాలి, అలాగే అదర్ కరికులం యాక్టివిటీస్ దాంట్లో కూడా కలిగి ఉండాలి. సో ఇక్కడ కామన్ గోల్ అంటే యాజ్ ఎ గ్రూప్ టువర్డ్స్ ద సక్సెస్. ఒక 4th క్లాస్ కానీ, ఒక 8th క్లాస్ కానీ, ఒక ఇంటర్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు అకార్డింగ్ టు దర్ స్టేజ్, అకార్డింగ్ టు దర్ ఏజ్, అకార్డింగ్ టు దర్ డిజైర్, అకార్డింగ్ టు దర్ object is a main concept, their goal. So the type of goals, how to reach, when to reach. So goals also, some as a psychologist or as the motivational speakers also, they decide the goal is the SMART goals. The SMART goals, SMART. So what is the SMART goals? So S is a specific goal. Specific means ఒక నిర్దిష్టమైన, అలాగే M is measurement goal, ఒక మెజర్ చేసేటట్టు ఉండాలి, అలాగే A means achievable goal, R means the reacted goal or responsible goal, the T is the time bonding goal. So కాబట్టి ఒక స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలి, ఒక మేనేజర్స్ గా మెజర్మెంట్ గా ఉండాలి, ఒక అచీవబుల్ గా ఉండాలి, ఒక రిలయబిలిటీ ఉండాలి, ఒక టైం బాండింగ్ ఉండాలి, అలాగే ఆర్గనైజ్డ్ స్ట్రక్చర్. ఒక ఆర్గనైజ్డ్ స్ట్రక్చర్ లో మెయిన్ గా ఇలాంటి విషయాలు ఎలాగే ఏ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేయాలి, అలాగే మోటివేషన్. ద టీచర్, ద లీడర్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మోటివేటర్. The motivation also 2 types, that is a external motivation and a internal motivation. So what is called external motivation? According to Elizabeth Harlock expressed that motivation topics are excellent. So any human being or any student in the classroom or any student or any person in the organization, definitely the leader leads the good path of motivation. అక్కడ మోటివేషన్ కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి. మెయిన్గా ఇంటర్నల్ మోటివేషన్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్. ఫస్ట్ బేసికల్గా ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే వాటిలో ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళు రాదు. ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్ యాజ్ ఎ టీచర్, ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్ ఏంటి? వాడిని బాగా స్టూడెంట్ని అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఏదైనా ఒక చదివిన ఒక ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఒక సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక రిటర్న్ గా రాసినప్పుడు మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి. అప్రిషియేషన్ ఆల్సో 2 types, దట్ ఇస్ రిటర్న్ అండ్ ఓరల్. రిటర్న్ గా మనం రాసినప్పుడు వాడు అచీవ్మెంట్స్ బాగున్నప్పుడు, సక్సెస్ అయినప్పుడు గుడ్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, నైస్, సూపర్, మార్వెలస్, వండర్ఫుల్. సో దీస్ ఆర్ the great boosting words, external motivations.
అలాగే sometimes the moral also, the same words is the moral also. Okay, so sometimes they give us some punishments and the prizes also. ఎలిజబెత్ అలా బాగా చెప్పాడు. వాడికి స్టూడెంట్స్ సరిగా రానప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో పనిష్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా దే ఫీల్ విత్ అనీజీనెస్ ఆఫ్ ది అదర్ పీపుల్. మనం కూడా పిల్లలు కూడా చూడు సరిగా చదవకపోతే వాళ్ళని బయట నిలబెట్టడం, లేదా బెంచ్ మీద నిలబెట్టడం, లేదా బయటికి పంపడం ఉన్నప్పుడు ఆ పనిష్మెంట్లో దే ఫీల్ సమ్ అనీజీనెస్ అక్కడ ఉంటారు. అలాగే సమ్ ఎప్రిషియేషన్ అండ్ దే గివ్ ఏ సమ్ గిఫ్ట్స్ అండ్ ప్రైజెస్ ఆల్సో. కొన్ని బహుమతులు ఇచ్చినప్పుడు రియల్గా చెప్పాలి, క్లాస్ రూమ్లో ఒక రన్నింగ్ రేస్ కానీ, ఒక క్విజ్ కానీ, ఒక ఎస్ఏ రైటింగ్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, ఎక్కడైనా లిటరల్ ఆర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం వాళ్ళ గిఫ్ట్స్ ఇస్తుంటాం, ప్రైజెస్ ఇస్తుంటాం. ద ప్రైజ్ ఇస్ నాట్ ఏ క్రైటీరియా ఆఫ్ ది అమౌంట్. అది 5 రూపీస్ అవ్వచ్చు, 50 రూపీస్ అవ్వచ్చు, 500 అవ్వచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ అ ఐడెంటిఫికేషన్, దట్ ఈస్ అ మోటివేషన్, దట్ ఈస్ అ ఐడెంటిఫికేషన్. ఆడు చేసినటువంటి కృషికి, సాధించినటువంటి అంశానికి ఉన్నటువంటి ప్రతిభను ఆధారం చేసే దానంతా కూడా ప్రైజ్ అంటారు. సో వన్స్ ఒకసారి ప్రైజెస్ వచ్చినప్పుడు, వన్స్ ఒకసారి పనిష్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు, వన్స్ ఒకసారి అలాగే సమ్ టైమ్స్ ద టీచర్స్ ఆర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో దే గివ్స్ సమ్ ద మోటివేషన్, ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్. నువ్వు 10th క్లాస్ బాగా చదివితే నీకు మంచి రిస్ట్ వాచ్ కొంటాను, ఇంటర్మీడియట్ నువ్వు బాగా చదివితే నీకు ఒక బైక్ కొనిస్తాను, లేకపోతే డిగ్రీ బాగా చదివితే నీకు ఒక గోల్డ్ చైన్ కొనిస్తాను. సో దీస్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్, దీస్ ఆర్ ద కామన్ థింగ్. అది షార్ట్ టర్మ్ కింద. వాట్ అబౌట్ ద ఇంటర్నల్ మోటివేషన్? యాజ్ ఎ లీడర్, లీడ్ ద టీమ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ మోటివేషన్. ఇంటర్నల్ మోటివేషన్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, స్టూడెంట్స్ లో కానీ లేదా పర్సన్స్ లో కానీ దే విల్ క్రియేట్ యాజ్ అ నీడ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ దేర్ ఇండివిజువల్. మనం టీచర్ గా, పేరెంట్ గా చదువు 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 అని చెప్పడం కన్నా, వాడు చదివితే వచ్చేటువంటి లాభం ఏంటి, చదివితే వచ్చేటువంటి ప్రయోజనం ఏంటి, సాధిస్తే వచ్చేటువంటి ఘనత ఏంటి, ఆ గోల్లో వచ్చేటువంటి గొప్పతనం ఏంటి అనేది వాడికి ఇంటర్నల్ గా థింక్ చేసి ఉండాలి. దాన్ని మనం ఇన్స్పైర్ గా చేస్తూ చెప్తూ ఉండాలి. సమ్ కంపారిజన్స్ సమ్ టైమ్స్, అలాగే ఇన్స్పైరల్ సమ్ టైమ్స్, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ సమ్ టైమ్స్, ది ఫ్యూచర్ లెవెల్స్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఒకవేళ మనం కానీ బాగా చదివితే ఈ రకమైన లైఫ్ ఉంటుంది అని కాన్సెప్ట్ చెప్తే, ఇంటర్నల్ గా నీడ్ ఆర్ ఇంటర్నల్ మోటివేషన్ కలిగినట్లయితే దాన్ని సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటాం. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఎవరికైతే కలుగుద్దో సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, సెల్ఫ్ మోటివేషన్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. ఎప్పుడు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. లీడర్ కావాల్సింది ఏంటంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ కమ్ టు ద లీడర్షిప్ ఆల్సో. సో లీడర్షిప్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ గా కూడా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో మెయిన్ గా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఈ క్లాస్ రూమ్ లీడర్ అసలు ఏమేమి ఉంటాయంటే, నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇందులో చూస్తుంటాం. నాట్ డామినేట్ ఆర్ ఎవరిని ఎవరు కూడా డామినేట్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో. అలాగే ఐడెంటిఫై హిమ్సెల్ఫ్, అతనికి అతను గుర్తుంచుకునేటట్టుగా గమనించాలి. అలాగే ఎంకరేజ్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్, ఎంతసేపు కూడా ఆ గ్రూప్ ని బాగా డిస్కస్ చేస్తూ ఎక్కువగా మనకి ఉండాలి ఒకరికొకరు. అలాగే డిజైరబుల్ చేంజెస్, ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త కోరికలు మనలో కలిసి కొత్త కొత్త అంశాలు తీసుకున్నాం. అలాగే క్లాస్ రూమ్ మెంబర్స్, ద టీచర్స్, ఎంతసేపు క్లాస్ రూమ్ లో మెంబర్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ కలిగి ఉండాలి. అలాగే మ్యూచువల్ గుడ్ విల్, ఒకళ్ళకొకళ్ళు మంచి గుడ్ ర్యాపోర్ట్స్ కలిగి ఉండాలి. అలాగే గుడ్ అండర్స్టాండింగ్, మంచి అవగాహన కలిగి ఉండాలి. అలాగే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటాం, బాధ్యతలు. వాడికి ఏదైనా ఒక వర్క్ చెప్పినప్పుడు, దానికి ఏదైనా చేసినప్పుడు మంచి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. అందుకనే టీచర్స్ కానీ, లేదా సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ, సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, సంబడి పీపుల్కి వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇస్తారు. సో దోస్ హూ ఆర్ కంప్లీటెడ్ విత్ గుడ్ టాస్క్ ఆర్ గుడ్ గోల్ ఆర్ గుడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆటోమేటికల్లీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ లీడర్. సో ఎప్పుడైతే వాడికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అయ్యాడో, దాని ప్రకారంగా లీడ్ చేస్తున్నాడో, వాడు ఇక్కడ లీడర్గా ఫీల్ అవుతాడు. కాబట్టి వాడి యొక్క టీమ్ గ్రూప్ మెంబర్గా కానీ, లేదా టీమ్ మెంబర్గా కానీ, టీమ్ లీడర్గా కానీ చేస్తాడు. కాబట్టి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ అ వెరీ గ్రేట్ వర్డ్, ఇస్ ద హైయెస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అలాగే యాక్సెప్టింగ్ ది ఐడియాస్ ఆల్సో. యాక్సెప్టింగ్ ఐడియాస్ అంటే మనం ఎందుకు చెప్పుకున్నాం. సో కొన్ని ఐడియాస్ ఎవరైనా సరే చెప్తున్నప్పుడు పక్కన వాళ్ళు కానీ, పైన వాళ్ళు కానీ, కింద వాళ్ళు కానీ, మన యొక్క కలీగ్స్ కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ, లీడర్స్ కానీ చెప్తున్నప్పుడు ఎస్ డెఫినెట్గా లీడర్ అనేవాడు ఏం చేయాలి, యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఐడియాస్. ఎందుకంటే మనమే గొప్ప వాళ్ళం కాదు, మనకన్నా తెలియని చాలా విషయాలు చాలా మంది అందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటారు. సో దోస్ హు ఆర్ సీనియర్స్, those who are experienced persons, those who are well wishers, those who are experiences candidates regarding the same organization, వాళ్ళందరినీ కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. అలాగే గుడ్ ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్. ఇంటర్పర్సనల్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఇంటర్పర్సనల్ అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య మంచి
రాపోర్ట్ కలిగి ఉండాలి. మనకి వేరే వాళ్ళకి, వాళ్ళకి వీళ్ళకి మనకి ఒక రకమైనటువంటి డైరెక్షన్స్ కలిగి ఉండాలి. ఇంటర్పర్సనల్ గా అంటే వ్యక్తికి మధ్య వచ్చేటువంటి వ్యత్యాసాలను అర్థం చేసుకుంటూ వాడి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. దాని ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ అంటుంటారు. అలాగే మ్యాక్సిమం కోఆపరేషన్, ఒక లీడర్ అనేవాడు ఎంతవరకు కోఆపరేట్ చేయాలో అంతవరకు కూడా మ్యాక్సిమం కోఆపరేట్ చేయాలి. హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ విజన్, మంచి ముందు చూపు కలిగి ఉండాలి. అలాగే ప్యాషన్, ఇంకా ప్యాషన్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి అభిరుచి కలిగి ఉండాలి. ఒక రకమైన ప్యాషన్ అంటే ఒక లీడర్కి ఎప్పుడు కూడా మంచి మంచి విషయాలపైన ప్యాషన్ కలిగి ఉండాలి. అలాగే సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ అన్నారు అంటే తను ఎప్పుడు కూడా తనకు ఒక పార్షాలిటీ లేకుండా సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్, కొన్ని తనకు తాను సాక్రిఫైస్ చేసే విధంగా స్వచ్ఛందంగా తను వదిలేసుకునేలాగా ఉండాలి. కొన్నిసార్లు యాజ్ అ లీడర్కి రియల్గా చెప్పాలంటే ఇంట్లో కొన్ని హ్యాపీనెస్ మూమెంట్స్ కానీ, లేదా బయట కొన్ని హ్యాపీనెస్ మూమెంట్స్ కానీ, లేదా ఫ్రెండ్స్ కానీ, రిలేషన్స్ కూడా మనం వదులుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దాని అంతటిని ఏమంటామంటే సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ అండి. అలాగే కాన్ఫిడెన్స్, ఒక లీడర్ని చూసేకల్లా వాడు ఇచ్చేటువంటి డైరెక్షన్స్ కన్నా వాడు చూసేటప్పటిగా మనం ఒక రకం కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి. ఎస్ దే కెన్ డూ ఇట్, ఎస్ దే కెన్ బేర్ ఇట్, ఎస్ దే కెన్ ఛాలెంజ్ ఇట్. అతను ఏదైనా చేయగలడు. ఒక టీచరు ఒక స్టూడెంట్ని లేదా ఒక స్టూడెంట్స్ టీచర్ చూసేకల్లా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరగాలి. ఎస్ దే కెన్ డూ ఇట్, అతను చేయగలడు అనే కాన్సెప్ట్ పెరగాలి. సో లీడర్షిప్ లో మెయిన్ గా చెప్పాలంటే బికెమ్ రోల్ మోడల్, మంచి ఒక ఆదర్శ వ్యక్తిగా, ఒక గుడ్ పర్సన్ గా, గుడ్ పర్సనాలిటీగా మనం చూడాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్ గా చెప్పాలంటే నాట్ డామినేటింగ్ గా ఉండాలి. అలాగే మెయిన్ గా చెప్పాలంటే ఐడెంటిఫికేషన్ హిమ్సెల్ఫ్, తను గుర్తించేటట్టు ఉండాలి. అలాగే ఎంకరేజింగ్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్, ఆ బృందంలో, ఆ టీంలో, ఆ అసోసియేషన్ లో గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ఉండాలి. నాట్ టేకెన్ సింగిల్ డిసిషన్స్. అక్కడ మనం ఏదో ఒకళ్ళు తీసుకోకుండా గ్రూప్ డిస్కషన్స్ తీసుకుని అప్పుడు విచ్ వన్ ఈస్ అ బెటర్ వన్, విచ్ వన్ ఈస్ అ గుడ్ వన్, విచ్ వన్ ఈస్ అ పాస్ వే. సో ఏదైతే మంచిదో, ఏదైతే గొప్పదో, ఏదైతే అవకాశం ఉందో దట్ విల్ బి ఫాలోడ్. ద డిజైరబుల్ ఛాలెంజెస్, డిజైరబుల్ అంటే కోరికలు, కొత్త అంశాలు, కొత్త విషయాలపైన కూడా బాగా తీసుకోవడం కూడా చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే ద క్లాస్ మెంబర్స్, ద టీచర్స్, దాన్ని కూడా ర్యాపోర్ట్స్, కమ్యూనికేట్స్ చూస్తాం. మ్యూచువల్ గుడ్ విల్, అక్కడ మంచి ఉద్దేశంతో ఉండాలి. అలాగే అండర్స్టాండింగ్, మంచి అవగాహన కలిగి ఉండాలి. అలాగే రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇలా చెప్పాను మీకు, రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఒక బాధ్యత. యాక్సెప్టింగ్ ద ఐడియాస్, మంచి ఐడియాస్ కూడా వాళ్ళు తీసుకోవాలి, సజెషన్స్ అన్ని కూడా. అలాగే సమ్ టైమ్ ద సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ అన్నాం. అలాగే మ్యాక్సిమం కోఆపరేషన్ అన్నాం. హ్యావ్ ఎ గుడ్ విజన్ అని అన్నాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్ గా చెప్పాలంటే రిలేషన్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. మెయిన్ గా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోవాలి. అలాగే సెల్ఫ్ లెవెల్స్ చూసుకోవాలి. మంచి బిహేవియర్ కలిగి ఉండాలి. హానెస్టీగా ఉండాలి. మంచి క్యారెక్టర్ కలిగి ఉండాలి. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే పార్షాలిటీ లేకుండా ఉండాలి. మెయిన్ గా వాళ్ళందరూ కూడా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ తో, రిలేషన్స్ తో కూడా ఉంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే కొన్నిసార్లు సమ్ క్రియేటివిటీ లెవెల్స్ పెంచుకోవాలి. సృజనాత్మక శక్తులు, ఇంటెలెక్చువల్ థాట్స్ కూడా పెంచుకోవాలి. డిసిషన్ మేకింగ్ బాగుండాలి. అలాగే వేరియేషన్స్ కూడా లేకుండా ఉండాలి. అలాగే ఇక్కడ కొన్ని ఐడెంటిఫికేషన్స్ కూడా చూస్తూ ఉండాలి. మంచి ఆబ్జెక్ట్స్ కలిగి ఉండాలి. మంచి ప్లాన్స్ కలిగి ఉండాలి. మంచి ప్లానర్ అయి ఉండాలి. యాజ్ అ లీడర్, యాజ్ అ గుడ్ ప్లానర్, అట్ ద సేమ్ టైం గుడ్ ఫాలోవర్ ఆల్సో, మంచి అనుసరించేటట్టుగా ఉండాలి. ఇక్కడ ప్లాన్ వేయడం గొప్ప విషయం కాదు. సో ప్లాన్ ఇన్ దోస్ హూ ఆర్ ఫాలో ద ప్రాక్టికబిలిటీ, మనం దాన్ని ఎవరైతే ఆచరిస్తున్నారో, ఎవరైతే అనుసరిస్తున్నారో, దట్ విల్ బి ఏ ది గ్రేట్ సిచ్యువేషన్స్ అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ నో డిఫరెన్సెస్, ఎవరి మధ్య కూడా ఎటువంటి తారతమ్యాలు ఏం లేకుండా ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్, అందరినీ సమానంగా చూడడం. దాని హెల్పింగ్ నేచర్ కలిగి ఉండాలి. ఇంకా బాగా చెప్పాలి, లీడర్షిప్ కి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉండాలి. అలాగే టైం మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి. టైం డిసిషన్ ఉండాలి. కరేజ్, మంచి ధైర్యాన్ని కలిగి ఉండాలి. ద ఇనిషియేటివ్ లెవెల్స్, ఒక ముందుకి దూకేటువంటి శక్తి ఉండాలి. అలాగే ఫార్వర్డ్ లుకింగ్, ముందు చూపు కలిగి ఉండాలి. ఇవన్నీ టీచర్ యొక్క, లీడర్ యొక్క, మేము టీచర్ అన్న లీడర్ అన్న ఒకటి లీడర్ యొక్క కాన్సెప్ట్. అట్ ది సేమ్ టైం ద లీడర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తో పాటు, రైట్స్ తో పాటు ఫంక్షన్స్ కూడా ఉండాలి. ఫంక్షన్స్ అంటే విధులు. కొన్ని సభ్యుల మధ్య పరస్పర సంబంధాలు కలిగి ఉండేటట్టుగా కానీ, సభ్యుల మధ్య ఎటువంటి తారతమ్యాలు లేకుండా ఉండడం కానీ, లీడర్ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆదర్శప్రాయంగా ఉండాలి. ఒక మోడల్ గా, రోల్ మోడల్ గా ఉండాలి. ఎవరితో ఏమీ లేకుండా ఉండాలి. ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే తన యొక్క సక్సెస్ కన్నా తన యొక్క టీమ్ సక్సెస్ మెయిన్ కోరుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ లో చూస్తాం. అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అన్న, లీడర్షిప్ స్టైల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద లీడర్, the group situation and the problem on hand. Depending on the conditions, situations, a leader exhibits
different types of leadership styles. So leadership styles are of different forms depending on the personality of the leader, the group situation and the problem on and the hand depending on the conditions, situations. అక్కడ ఎప్పుడు కూడా లీడర్ అనేవాడు ఏ విధంగా ఎలా ఉండాలంటే అక్కడ ఆధారంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి నిబంధనలకు ఆధారంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఆధారంగా డిపెండ్ అక్కడ లీడ్ చేయాలన్నమాట. మెయిన్గా ద 3 types of leadership. One is direct leadership, and another one is a supportive leadership. Third one is permissive leadership. So first one, the directive leadership. Second one, supportive leadership. Third one, permissive leadership. సాధారణంగా లీడర్షిప్ లో కామన్ గా చెప్పాలంటే ఫ్రీడమ్ లీడర్షిప్ అంటుంటాం, లేదా డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అంటుంటాం, లేదా ఆటోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అంటే. సో ఆటోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అంటే ఏంటి? ఒక నియంతగా. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హిట్లర్ ఏ విధంగా పరిపాలించడం ఏ విధంగా ఉందో చూసుకుని దానంతా కూడా లీడర్షిప్ లో ఆటోక్రటిక్ అంటుంటారు. అలాగే ఓవర్ ఫ్రీడమ్, స్వేచ్ఛాయుతంగా కూడా ఉంది. అలా కాకుండా ఎప్పుడు లీడర్షిప్ ఎలా ఉండాలంటే డెమోక్రటిక్ గా ఉండాలి. సో కమ్ టు ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్. ద నెంబర్ 1 is a directive leadership, second one supportive leadership, third one permissive leadership. And come to the directive leadership law. In the directive leadership, the leader provides structure to the work situation by establishing specific expectations for the subordinates. So దీంట్లో మెయిన్ గా చెప్పాలంటే ద డైరెక్టివ్ లీడర్షిప్ లో, in the directive leadership, the leader provides structure to the work situation by establishing specific expectations for the subordinates. Advantages ఏంటంటే దీంట్లో మెయిన్ గా in the directive leadership law, the leader provides structure to the work situation by establishing specific expectation for the main advantage ఏంటంటే the leadership provides goal of the organization, moral, material and guidance. ఒక స్పెసిఫిక్ గోల్ ఇవ్వడం కానీ, ఒక స్పెసిఫిక్ ఎథిక్స్ ఆర్ మోరల్స్ ఇవ్వడంలో కానీ, సమ్ గైడెన్స్ ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. దాన్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం. ద లీడర్షిప్ ఫెసిలిటేట్స్ టీమ్ వర్క్. ద లీడర్షిప్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే ఫెసిలిటేట్స్ టీమ్ వర్క్ అన్న. అలాగే ఆల్ ద మెంబర్స్ వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. ద లీడర్షిప్ ఫెసిలిటీస్ టీమ్ వర్క్, ఆల్ మెంబర్స్ వర్క్ టుగెదర్. ఎప్పుడు కూడా ఒకటే కాకుండా, సింగిల్ కాకుండా ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ వర్క్ అందరూ కలిసినట్టు చేస్తే అది చాలా బాగా సక్సెస్ అవుతుంది. అలాగే సపోర్టివ్ లీడర్షిప్. ద టర్మ్ సపోర్టివ్ refers to help, sympathy and encouragement. The leader in this style has friendly relationship and shows concern for the needs, status and well-being of subordinates. Ikkada the term support refers to the help, sympathy or empathy, encouragement. Akkada okalkokaru help cheskuntu oka saanubhuti tadaanubhuti kaligi undi ఎంకరేజ్మెంట్ గా సపోర్ట్ గా లెవెల్ చేస్తున్నప్పుడు ద స్టైల్ హ్యాస్ ఎ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్. అక్కడ తన పని చేస్తూ ఇతరులు కూడా వర్క్ చేసేలా చేస్తే తనతో పాటు కూడా దాన్ని మనం ఏమంటామంటే పార్టిసిపేటివ్ లీడర్షిప్ అంటుంటాం. సో దోస్ హు ఆర్ లీడర్ ఆల్సో దే ఇన్వాల్వ్ ద వర్క్ ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మనం ఒక స్టూడెంట్ కానీ ఒక పర్సన్ కానీ నువ్వు చెయ్యి అనలేదానికన్నా మనం చేద్దామంటే దట్ రిజల్ట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ వే. నువ్వు చెయ్యి అనేది ఆటోక్రటిక్ అండి, అది ఒక డైరెక్టివ్ లీడర్షిప్. మనం అందరూ చేద్దాం అన్నప్పుడు జస్ట్ లైక్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్వచ్ఛ భారత్, ద వర్క్ టాస్క్ ఇవన్నీ కూడా కలిసి చేయడం అనమాట. మనం కలిసి చేస్తే అందరూ కూడా దెర్ ఇస్ ఎ నో డిఫరెన్స్ అనమాట. చాలా చోట్ల ఆ డిఫరెన్స్ లీడర్ ఒక ఆటోక్రటిక్ గా చెప్పి వెళ్ళిపోవడం వల్ల కూడా చాలా చోట్ల సక్సెస్ కాదు. కాబట్టి టీచర్ కానీ లీడర్ కానీ పర్సన్ కానీ చెప్పు కాకుండా హీఈస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సమ్ వర్క్స్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ అండ్ షోస్ కన్సర్న్ ఫర్ ద నీడ్స్, status and well-being of subordinates. The permissive leadership. This style is also lies. The fear of free paying leadership style. A leader of this style actually avoids his authority and position and power. Ikkada eటువంటి పొజిషన్ అథారిటీస్ ఏమీ పవర్స్ ఏమి లేకుండా దాన్ని అవాయిడ్ చేసి కామన్ గా వదిలేస్తున్నారు. The leader delegates his entire authority to subordinates and accepts them to perform his duties and responsibilities. Every duties వాళ్ళు చేయాలి,
ఎవరి యొక్క బాధ్యత వాళ్ళు చూడాలని చెప్తా ఉంటాను. ద లీడర్ మే బి lacking in self confidence, knowledge and also a fear of failure. ఇక్కడ అవేమీ లేకుండా ఉండాలి అంటే ఇవి లేకుండా చేయాలి. సో మెయిన్ గా ఇక్కడ డైరెక్టివ్ లీడర్షిప్, అలాగే సపోర్టివ్ లీడర్షిప్ అండ్ come to the permissive. So these are the main important tasks. And another sub point, there's a last one, there's a 4.5.2, there is a developing leadership. So how to develop the leadership in adolescence. మెయిన్ గా ఈ యొక్క అడాలసెన్స్ లో ఏ విధంగా మనం డెవలప్ చేయాలి. ఈ అడాలసెన్స్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంటారు. మెయిన్ గా ఫ్రమ్ 6th క్లాస్ టు 10th క్లాస్ లో ఉండేటువంటి ఈ స్టూడెంట్స్ ని ఏ విధంగా లీడ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ అడాలసెంట్ స్టూడెంట్స్ అనేది ఏజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ సమ్ యొక్క ఫిజికల్ చేంజెస్ ఆర్ మెంటల్ చేంజెస్, ఎమోషనల్ చేంజెస్, మోరల్ చేంజెస్. సో దీస్ ఆర్ ని మనం చూస్తుంటే దాన్ని మనం ఆ టైంలో హౌ టు సెట్ రైట్, హౌ టు ప్రొటెక్ట్, హౌ టు ఇన్వాల్వ్ అనే దాన్ని మనం చూస్తూ ఒక మంచి లీడర్షిప్ ని డెవలప్ చేస్తే ఆ ఏజ్ లో మనం ఎవరికైతే మంచి లీడర్షిప్ ని డెవలప్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే మంచి ఇండివిజువల్ లెవెల్స్ పెరిగి లీడర్షిప్ లెవెల్స్ పెరుగుతుంటుంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ కౌమార దశలో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి లెవెల్స్ పెంచాలంటే కాబట్టి ఇక్కడ డిసిషన్ ఆఫ్ ద అడాల్ట్ రోల్స్, వాళ్ళకి బాధ్యతలు దట్ దే విల్ బి షేరింగ్ చేస్తున్నారు. ద టాస్క్, ద ఆపర్చునిటీస్, మంచి మంచి పనులు చేయడానికి అవకాశాలు అనేది వర్క్స్ కల్పిస్తున్నారు. అండ్ ఫర్ ద యూత్ అండ్ అడల్ట్ రిలేషన్షిప్, మంచి ఆ యొక్క యూత్ యొక్క పవర్ ని, ఆ నేషన్ పవర్ ని అడల్ట్ రిలేషన్షిప్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు. అలాగే దే గివ్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఒక మంచి బాధ్యతలు, వాళ్ళ యొక్క టీమ్ వర్క్ కానీ గ్రూప్ వర్క్ కానీ ఒక అసోసియేషన్ వర్క్ ఇచ్చారు. అలాగే అప్రోపరియేట్ ఐడియాస్ అలా కూడా, అలాగే ఛాలెంజింగ్ మంచి మంచి విషయాలు, అలాగే పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్ ఇప్పుడు చేస్తూ ద పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఒకవేళ యూత్ ఏదైనా సరే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేసినా అడాలసెన్స్ టైంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి. నువ్వు చాలా బాగా చేసావు, నో ప్రాబ్లం, ద ట్రయల్స్ ఈస్ ఎ కామన్, the errors is also common. So those who are trial and error, automatically the number of times, the number of trials perigaldi kuda errors may be decreased according to E.L. Thorndike. E.L. Thorndike psychologist చెప్పినట్టుగా ప్రయత్నాలు పెరిగేగలది కూడా దోషాలు తగ్గుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ don't worry, don't bother about your failures. So please come to the positive way. They give us some positive feedback, no problem. At the same time they give us some guidance also. So guidance is also 3 types. There is a educational guidance, vocational guidance and personal guidance. So if you feel any problem regarding the education, that will be clear of ideas, or clear of problem solution, that call educational guidance. Our youth low, adolescence time low, we will give as a leader, they will give a guidance, much guidance about education guidance. And take a subject point of view lo gaani, examination point of view lo gaani, any education problem అక్కడ రికార్డ్స్ కానీ, ప్రాజెక్ట్ కానీ, అటెండెన్స్ కానీ, లేదా టీచర్ కి తనకి ఉన్న రిలేషన్స్ కానీ, ఇంకోటి ఏది చెప్పినా కూడా we will give some educational guidance. And after that they give some vocational guidance also. So vocational guidance అంటే after completion of education or after completion of the course, which one is a better one? So according to their skills, according to their needs, according to their priorities, according to their capability, according to their strengths, according to their desires, according to their passion, the teacher must be guide to the students. And the third one is a personal guidance. So education and vocational, except ee rendu kaakunda edaina sare remaining oka friendship kaanavandi, financial matters kaanavandi, family matters kaanavandi, political matters kaanavandi, any sociological matters edaina sare, as a teacher lead the people. And encouragement, మంచి మంచి విషయాల్లో వాడిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ అప్రోపరేట్, సరిగ్గా సక్రమంగా ఉండేటట్టు అట్ ఛాలెంజింగ్ లెవెల్స్, రియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా వాళ్ళు చూస్తున్నారు. అట్ ద టైమ్ వీ విల్ ట్రై టు డెవలప్ ఎస్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అండ్ ట్రస్ట్, అక్కడ మంచి మంచి విషయాలు కూడా పెంచాలి. అండ్ ఇన్ఫార్మాలిటీ, అక్కడ ఏ విధంగా హ్యూమర్స్ ఏ విధంగా ఎలా ఉంది, అండ్ అండ్ కమాండింగ్ లెవెల్స్ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా డెవలపింగ్ ఆఫ్ ద లీడర్షిప్. అండ్ మెయిన్గా ప్రొయాక్టివ్, దీంట్లో కూడా చెప్పాలంటే మెయిన్ చెప్పాను ప్రొయాక్టివ్ అంటున్నాను. ప్రొయాక్టివ్ అంటే వాడు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి, దాన్ని కూడా ఎక్కువ డెవలప్ చేస్తూ చూపిస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే ద పాజిటివ్ థింకర్ అంటే వాడు ఎప్పుడు కూడా ఈ పాజిటివ్ థింకర్ అనేది వెరీ 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 ద వైటల్ రోల్ అండ్ గ్రేట్ రోల్ అన్నమాట. ఎందుకంటే యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ కానీ, యాజ్ ఎ లీడర్ కానీ, యాజ్ ఎ పర్సన్ కానీ, యాజ్ ఎ టీచర్ కానీ, దోస్ హూ ఆర్ థింక్ యాజ్ ఎ పాజిటివ్ వే, దట్ విల్ బి ద గ్రేట్ రిజల్ట్స్ మే బి కమ్ ఇన్.
ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసేటువంటి వర్క్స్ కానీ, ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ కానీ, లీడ్స్ కానీ, టీమ్స్ కానీ, ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, దోస్ హు థింక్ యాస్ ఎ పాజిటివ్. సో అనుకూలమైన విషయాలు ఎవరైతే ఆలోచిస్తా ఉన్నారో, ద పాజిటివ్ సిచ్యువేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, దట్ రిజల్ట్స్ ఆల్సో విత్ పాజిటివ్ వే. అండ్ హ్యావ్ ఎ విజన్ మీన్స్ ద ఫార్వర్డ్ లుకింగ్. సో మంచి విజనరీ అనేది ఉంటే మనం జస్ట్ లైక్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆర్ ద టీచర్, ద స్టూడెంట్ బికమ్ ఏ గుడ్ విజన్స్. అక్కడ వాడు మంచి విజనరీ అనేది ఉంటే వాడు ఆఫ్టర్ 10 years, after 15 years, which one is a better one అనేది డిసైడ్. ద టీచర్ ఆల్సో డూయింగ్ యాజ్ ఎ విజన్. సో టీచర్ కూడా థింక్ చేయాలి. So according to the classroom or according to the student strength and power or capability or capability of the students in the classroom, so which one is a better one? ఒక ముందు చూపు అనేది, ఒక ఫార్వర్డ్ లుక్ అనేది ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏ విధంగా చేస్తారు. నాట్ ఓన్లీ ద టీచర్, నాట్ ఓన్లీ ద స్టూడెంట్, హ్యావ్ ఎనీ కామన్ మ్యాన్, ఎనీ కామన్ ఇండివిజువల్, their family or organization or institution or school, college, whatever it may be, the vision is a great thing. The positive thinker and have a vision is also need. And motivate to others to see the big picture. Motivation, already the previous class lo previous time lo chepan, motivation is the two types. There is a external motivation and internal motivation. According to the Elizabeth Horlock, they express the great views and visions of the external motivation. Okay, విద్యార్థి కానీ, ఒక వ్యక్తిని కానీ మనం లీడర్గా లీడ్ చేసేటప్పుడు, టీచర్గా లీడ్ చేసేటప్పుడు బాగా మోటివేట్ చేయాలి. వాడు ఎయిదర్ ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్ ఆర్ ఇంటర్నల్ మోటివేషన్. ఇంటర్నల్ మోటివేషన్ అయితే వెరీ గుడ్. ఒకవేళ లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్స్ తీసుకుని షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ని కంప్లీట్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి. అండ్ ద టీమ్ వర్క్, ఒక మంచి బృందం అనేది చేసినట్లయితే నాట్ ఓన్లీ ద సింగిల్ మ్యాన్, నాట్ ఓన్లీ ద వన్ మ్యాన్, the group of people, the team of people, the association, the organization, the federation is a great result. So kabatti a team work ani untundi. So final ga developing leadership ani danlo cheppalante main ga students ki eppudu kuda manchi appropriate guidance gaani, the challenging gaani, guidance gaani, positive feedback gaani, encouragement gaani appropriate ga ippudu kuda ista undali vaadiki. ade vidhanga vaadu proactive gaanu, the positive thinker ga, have a vision ga, mundu chupto manchi motivator ga, team work undali. So today we are discussing in this class mainly the what is a leader, what is a leadership. దీన్ని మనం ఎక్కువగా చూడడం జరిగింది అనమాట. సో కాబట్టి అక్కడ మెయిన్ గా దీంట్లో also leadership ఏంటి, what is the leadership and who is the importance of the leader, what are the characteristics of the leader is the main thing. ఆ గ్రూప్ పీపుల్ సాధారణంగా కామన్ గోల్ ఏంటి, ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, మోటివేషన్, లీడర్షిప్ డిస్కస్ చేశారు. అండ్ మెయిన్ గా క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వాడు ఏ విధంగా ఉండాలి, డిజైరబుల్ గా, కమిట్మెంట్ గా ఏ విధంగా ఉండాలి అని కూడా మనం దీంట్లో చూడడం జరిగింది. సో అలాగే మనం దీంట్లో మెయిన్ గా చూస్తే టైప్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అన్నాం. దీంట్లో డైరెక్టివ్ లీడర్షిప్, అలాగే సపోర్టివ్ లీడర్షిప్, పర్మిసివ్ లీడర్షిప్ అని కూడా మనం దీన్ని చేసాం. అలాగే డైరెక్టివ్ లీడర్షిప్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది, అలాగే సపోర్టివ్ లీడర్షిప్ లో ఏ విధంగా ఉంది, అలాగే పర్మిసివ్ లీడర్షిప్ యొక్క మీనింగ్స్ ఏంటి, సక్సెస్. And last one come to the developing leadership and how to develop the adolescents as a leader, ఏ విధంగా చేయాలో మనం డిస్కస్ చేసాం. సో వాడు ప్రొయాక్టివ్ కింద, అలాగే పాజిటివ్ థింకర్ కింద, హ్యావ్ ఎ విజన్, మోటివేషన్ కింద ఉండడం చేయాలి. సో డియర్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ స్టేట్ అండర్స్టాండింగ్. మెయిన్ గా చెప్పాలంటే దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకుని ఈ యొక్క లెవెల్స్ మీరు షేర్ చేసుకుంటూ పాయింట్స్ మీరు ఏదైతే మనం నేర్చుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా మనకి బాగుంటుంది. సో కాబట్టి మెయిన్ గా ఈ యొక్క లీడర్షిప్, మెయిన్ గా ఈ యొక్క లీడర్షిప్ లోని మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి మనం ఈ లీడర్షిప్ ని యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా మనందరూ కూడా మనం బాగా